بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے ماڈلز، پیبل اینڈ نیریٹو پیراگراف۔ ماڈل کسی کہتے ہیں، انگلش میں ماڈل کون سے ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ پیبل کسی کہتے ہیں اور نیریٹو پیراگراف کا کیا مطلب ہے۔ اب سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ماڈلز کی طرف۔ ماڈلز کسے کہتے ہیں؟ ماڈلز کسی ورب کا گرامیٹیکل موڈ بیان کرتے ہیں، یعنی ماڈل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ورب کی گرامیٹیکل موڈ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی کام کی قابلیت یا امکان یا کسی چیز یا کام کے بارے میں پوچھنا یا اجازت یا شک یا ممانعت ظاہر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے 5 جملوں سے یعنی 5 مثالیں دی ہیں۔ جس طرح آپ پہلے جملے میں دیکھ رہے ہیں علی کین اسپیک ڈفرینٹ لینگویجز، یعنی علی مختلف زبانیں بول سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے میں علی کی قابلیت بتاتی ہیں، یعنی قابلیت بتاتی ہیں۔ کین اسپیک یعنی بتاتی ہیں۔ دوسرا جملہ ہے کین وی گو ہوم۔ اس جملے میں اجازت لینے کے لیے کہا گیا ہے، یہاں پہ کین کس لیے استعمال ہوا ہے؟ اجازت لینے کے لیے۔ تیسرے جملے میں دس نیوز کینٹ بی ٹرو۔ دس نیوز کینٹ بی ٹرو یہ جملہ ناممکن بناتا ہے۔ یعنی ماڈلز ایسے الفاظ ہوتے ہیں یعنی ایسے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں جن جملوں میں ہم کسی سے اجازت لیتے ہیں یا جو کام ہم کر سکتے ہیں یا کوئی کر سکتا ہے، یا فار ایگزامپل ہمارا کسی جملے میں ہمارا شک ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، تو وہاں پہ ہم پیر کے استعمال کرتے ہیں، ماڈلز استعمال کرتے ہیں، جس طرح کین ہے یا کینٹ ہے۔ یا فار ایگزامپل چوتھا جملہ ہے ہی مے جوائن پاکستان آرمی۔ ہی مے جوائن پاکستان آرمی یہ جملہ امکان ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ پاکستان آرمی جوائن کر سکتا ہے، یعنی اس میں ایک امکان پایا جاتا ہے۔ تو اس میں ماڈل استعمال ہوا ہے، کون سا ماڈل؟ میں۔ اب آخری جملہ ہے مے آئی کم ان سر۔ مے آئی کم ان سر اس جملے میں اجازت طلب کی گئی ہے، یعنی اس جملے میں یعنی ماڈل ہم مختلف موقعوں پر استعمال کر سکتے ہیں، قابلیت ظاہر کرنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے، شک ظاہر کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل دس نیوز کینٹ بی ٹرو یعنی یہ خبریں یا یہ خبریں درست نہیں ہوں گی، درست نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارا شک ہو گیا۔ تو ماڈل بہت زیادہ ہیں، کچھ مثالیں میں نے دی ہیں، مائٹ یا مائٹ ناٹ یا کین یا کوڈ یا کوڈ ناٹ، کوڈنٹ یا کوڈ ناٹ یا مے ناٹ۔ تو یہ سارے انگلش میں انہی کیا کہتے ہیں؟ ماڈلز کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا ہے پیبل کسی کہتے ہیں۔ پیبل ایک کہانی ہوتی ہے انگلش میں، جس میں مختلف قسم کی جو کہانی ہوتی ہے انگلش میں یا اردو میں، اس کے 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ یعنی پیبل جانور کے کریکٹرز کے ساتھ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ پیبل کس کہتے ہیں؟ کہانی کو کہتے ہیں، ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، ایک نتیجہ مورل رکھتا ہے، آخر میں کہانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پیبل یعنی مندرجہ ذیل یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیبل کی یہ اجزاء ہوتے ہیں، کسی بھی کہانی کی اجزاء ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل نمبر 1 آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹرز۔ کریکٹرز کہانی میں کیا ہوتے ہیں؟ اب کریکٹر کا کام کیا ہے؟ کسی کہانی میں لوگ یا جانور کریکٹرز کہلاتے ہیں۔ کہانی کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں انہیں کریکٹرز کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہانی کا نام لیتا ہوں تھرسٹی کرو۔ اب کرو اس کہانی کا ایک کریکٹر ہے۔ فار ایگزامپل گریڈی ڈاگ، ڈاگ کہانی کا ایک کریکٹر ہے۔ تو کہانی میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگوں کے نام استعمال ہوئے ہیں یا جانوروں کی، انہیں کریکٹرز کہا جاتا ہے۔ دوسرا پارٹ ہے کہانی کا سیٹنگز۔ سیٹنگ کسے کہتے ہیں؟ کہانی میں وقت
और जगह के तयन को सेटिंग कहा जाता है। वक़्त और जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्स्टी क्रो जो कहानी है, वो जो एक घड़ा देखता है वो कहाँ पे रखा होता है, यानी किसी बाग में। यानी अब जो बाग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ या टाइम का वक़्त इस्तेमाल हुआ, रात का वक़्त है या दिन का वक़्त है या सुबह शाम का वक़्त है, तो इसे सेटिंग कहा जाता है। जगह और वक़्त के तयन को सेटिंग कहा जाता है। कहानी का तीसरा हिस्सा होता है प्लॉट। ये कहानी का मौजू यानी थीम होता है और ये कहानी की बिगिनिंग, मिडल और एंड पर मुनहसर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहानी कहाँ से शुरू होता है और इसके दरमियान में क्या पेश आया है और आखिर में क्या होता है, तो इससे प्लॉट यानी कहानी की जो अल्फाज बयान हुए हैं, जो पैराग्राफ लेके गए हैं इब्तिदा से लेकर आखिर तक, यानी बिगिनिंग, मिडल और एंड तक, इन्हें प्लॉट कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? हर कहानी एक मसला रखता है। कहानी जो होती है उसमें एक मसला ज़रूर होता है जिसमें तमाम कैरेक्टर्स उसे हल करने की कोशिश करते हैं। यानी कहानी में जो लोग होते हैं, जो जानवर होते हैं, उस मसले को हल करने की जो कोशिश करते हैं, उस मसले को कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जो मसला होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्स्टी क्रो में उसका जो मसला होता है वो कौन सा मसला है, उसका जो प्यास मसला है, उससे प्यास हल करने की वो कोशिश करता है, वो एक घड़ा देखता है वगैरह, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की ट्राई करता है, तो इसे कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जो मसला होता है यानी उस मसले हल करने की कोशिश करते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसी कन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जो मसला होता है। अब आखिर में कहानी का एक रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? ये मसले का हल होता है। हर कहानी आखिर में जो ख़त्म होती है एक नतीजे पर, मॉरल पर ख़त्म होती है, उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है और ये नतीजे यानी मॉरल रखता है। फेबल में आखिर में एक मॉरल होता है। तो इसी तरह आप ये याद रखने की कोशिश करें कि किसी कहानी यानी फेबल चुट्टी कहानी, उसमें के ये 5 अज्जा होते हैं: कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन। उम्मीद है आप इसे मुस्तफ़ीद होंगे। आप किसी कहानी को उठाएं, देखिए, फिर उसकी कैरेक्टर पर सोचें, सेटिंग पर सोचें, प्लॉट पे गौर करें, कन्फ्लिक्ट उसमें कौन सा है और रेजोल्यूशन उसका क्या है। अब अगला टॉपिक है नैरेटिव पैराग्राफ, तज़किराती पैराग्राफ। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मिलकर एक पैराग्राफ, यानी कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। उसमें किसी ख़ास चीज़ के मतलब बयान किया जाता है। यानी एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो किसी कहानी, इवेंट या वाक़या के मतलब बताती हैं। ये पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में बिगिनिंग्स भी होता है, मिडल भी होता है और एंडिंग भी होता है। तो इसी तरह हम इन्हें नैरेटिव पैराग्राफ यानी तज़किराती पैराग्राफ कहा जाता है। उम्मीद है आप इस सबक से मुस्तफ़ीद होंगे, इस लेसन से। यानी मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल जो होते हैं, मॉडल काबिलियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इजाज़त लेने के लिए, मुमकिन या नामुमकिन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फेबल यानी कि छोटी सी कहानी होती है जिसमें कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन वगैरह होते हैं। और नैरेटिव पैराग्राफ में किसी ख़ास इवेंट या कहानी के मतलब जो बयानात दिए होते हैं जिसमें बिगिनिंग, मिडल और एंड होते हैं, तो इन्हें नैरेटिव पैराग्राफ कहा जाता है। उम्मीद है इस सबक से आप मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन मेरी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी अपने पास एक नोटबुक रखें और उस नोटबुक में मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उनको लेके बार बार देखें या ये वीडियो बार बार देखें, ताकि आपको आपकी जहनशीन हो जाए। और इसी तरह ये जो मॉडल आप मसलन आप देख रहे हैं कैन पर, आप मज़ीद हज़ारों जुमले बना सकते हैं। यानी कैन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जो कुछ हम करने की काबिलियत रखते हैं, यानी हम कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल कैन जब हम सवालिया जुमले में इस्तेमाल करते हैं इब्तिदा में, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने ये कैन किस लिए इस्तेमाल किया है? हम इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल
کیا ہے. یہاں پہ کینٹ یعنی فار ایگزامپل یہاں پہ ناممکن ہو سکتا ہے. کینٹ یعنی ہمارا شک ہے اس جملے میں دا نیوز کینٹ بی ٹرو کہ یہ جو نیوز ہیں یہ خبریں ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے ہیں. میں یعنی یہ بھی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے یا کچھ پوچھنے کے لیے یا دریافت کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.